स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हां तुहाडे नाल प्रिंस तागरा ते इस सिटी डिबेट की शुरुआत करांगे ते अज दा मुद्दा रहेगा पेट्रोल डीजल दीयां आसमानी चढ़ियां कीमतां ਅਤੇ महंगाई की पै रही चौतरफा मार के उत्ते ते अज किसानां वल्लों दिते विरोध के सद्दे ते पंजाब विच भरवां हुंगारा मिलिया। वख-वख शहरां पिंडां कस्बियां विच किसानां ने सड़कां ते नितर के महंगाई का विरोध किया है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ते इस सिटी डिबेट च अज यही बहस का मुद्दा है। शाही शहर पटियाला तो विशेष पैनल नाल ते साडे नाल एक खास पैनल जुड़ेगा जिहदे नाल गलबात करांगे अज दे पूरे मसले दे उत्ते वध रही महंगाई दिनों दिन डीजल दीयां कीमतां पेट्रोल दीयां कीमतां गैस दीयां कीमतां लगातार आसमान छू रहीआं ने ते अज किसानां वल्लों इन्हां दे खिलाफ प्रदर्शन भी उलीकिया गया सीगा। दस दईए किसानां वल्लों सवेरे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक हाईवे दे साइड ते खड़े होकर अपने वाहन रोक के हॉर्न वजा के सरकार नूं जगाउण दी कोशिश करन दी कोशिश की जा रही सी ते अज डिबेट इसे मुद्दे ते रहेगी। जाणांगे माहिरां दी सलाह ते इसे ते ही सारी गलबात कर ली मेरे नाल मेरे सहयोगी अविनाश कंबोज जुड़ चुके हैं ते सारा पैनल उन्हां दे नाल मौजूद है। सीधा चलते हैं अविनाश कंबोज कोल। ओवर टू यू अविनाश। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडिया न्यूज़ ते इंडिया न्यूज़ दी स्पेशल अज जिहड़ी मुहिम है, अज दी जिहड़ी डिबेट है, महंगाई दी मार थले जिहड़े है आम जनता बहुत बुरे तरीके नाल पिस रही है, जिन्हों लेके किसान जथेबंदियां वल्लों आम लोगों के हक की आवाज बन के अज पूरे भारत दे विच धरनिਆਂ का दौर देखने को मिले बड़ा हंगारा भी जोड़ा है किसानों को मिलता नजर आया। इसी डिबेट के उपर विशेष तौर पर चर्चा करने साडे नाल कांग्रेस यूथ के अर्बन के जिहड़े प्रधान है अनिल खोसला जी जुड़े हुए हैं तो दूसरे पासे आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं, तीजे पासे श्रोमणी अकाली दल तो जिहड़े शहरी प्रधान है अवतार सिंह हैप्पी जुड़े हैं। विशेष चर्चा शुरू करने तो पहले सबका धन्यवाद जी। विशेष तौर पर सब तो पहला मेरा जिहड़ा सवाल हैगा कांग्रेस पार्टी के यूथ के जिहड़े प्रधान है अनिल खोसला जी, महंगाई की मार हरेक नूं झेलनी पै रही है। कितने ना कितने अज किसान जथेबंदियां वल्लों एक बड़ा ऐलान किया गया सीगा, शांतिपूर्वक जिहड़ा अज दा रोष मुजाहरा सीगा वो शांतिपूर्वक चलिया। कौन जिम्मेवार है इस महंगाई के उपर जी? अनु जी अनिल खोसला जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी विनाश जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। मेरा सवाल है जी महंगाई की मार पै रही है ये पिछे कौन जिम्मेवार है? किनू मानते हो भी उहदे करके सारा कुछ हो रहा है? क्योंकि हरेक वर्ग जे आपां गल करिए किसानां दी आम लोकां दी हरेक कोई ये महंगाई की मार थले दबिया होया है जी। अनु जी देखो अज जिस तरीके नाल साडे पंजाब दे किसानां ने महंगाई तो अज दुखी होके एक तो पहला काले कानूनों तो दुखी होके दिल्ली विखे और पूरे हिंदुस्तान विखे धरने मुजाहरे कर रहे हैं पिछले 7 महीने तो, और अज उसके नाल नाल जख्मां ते उल्टा मरम लगाने की जगह हिंदुस्तान दे वासियां पंजाब दे वासियां ते नाल साडी जिहड़ा साडा किसान समुदाय है इन्हां उत्ते भी जिहड़ा है तुसीं देखो कि महंगाई की जिस तरीके नाल मार पै रही है। एक तो किसान पहले ही मौसम की मार तो दुखी है, उस तो उपरों जिहड़ा उन्हां दे जख्मां नूं कुरेद के पहला तो काले कानून लिआंदे गए, हुण जिहड़ी महंगाई की मार उन्हां उपर पाई जा रही है ये बहुत ही निंदणयोग है। तुसीं देखो कि 2014 दे विच जदों मनमोहन सिंह जी की सरकार सी और जदों नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 9 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਤੇ 31 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400% ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਔਰ 243% ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। बीजेपी जी
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰਸੋਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। जेपी सिंह जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, विचों डिस्कनेक्ट हो गया सीगा। हाँ जेपी सिंह जी दसो जी, बोलो सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया सीगा विचों। देखो जी, किसान इस वेले दोने बने दुखी है। काले कानून आने तो बाद देश व्यापी जिहड़ा संघर्ष हैगा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ है। सर किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? अविनाश अवतार सिंह हैप्पी जी, अगर बात करें अवतार सिंह हैप्पी जी गल करिए तो किते ना किते साफ तौर पे महंगाई की मार हर एक वर्ग चल रहे है। आम जनता की गल करिए, किसानों की गल करिए, किते ना किते रोजाना ही जो तेल के दाम है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। किहनूं कसूरवार मान लियो, क्यों ये रेट हर बार बढ़ते हैं? तेल के दाम क्यों बढ़ी जा रहे हैं प्रतिदिन? जी सत श्री अकाल। पहला तो देखो जी, आप गल करते महंगाई ते सीधे तौर पर सेंटर गौरमेंट जिम्मेवार है, जो कि महंगाई के दौर आप गल करते महंगाई के डीजल पेट्रोल की अगर गल्लां करिए तो पूरे वर्ल्ड के देखो अपने इंडिया भारत को छड्ड के आप बाकी होर देशों की गल करिए हर देश के डीजल पेट्रोल के रेट घट रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेलों की कीमत घट रही हैं, नाले उस हिसाब नाल भी डीजल के पेट्रोल के हर देश के रेट घट चल रहे। सब तो वध पूरे वर्ल्ड के गल करिए सब तो वध कई देशों तो 4-4 गुणा वध रेट अपने भारत के है जो डीजल पेट्रोल के हैं। ये अगर गल करिए तो कल किसान भी इन्होंने दो पासे मार पै ही रही है। एक जो सेंटर गौरमेंट ने काले कानून पास किए हैं वो, दूजी क्योंकि उन्होंने हुण दिन से ये फसलों बीजण के कट्टे बढ़ाई के जो दिन होंगे उन्होंने बिजली की भी लोड़ होंगी, जो बिजली के कट लगणगे तो फिर वो जनरेटर से फिर डीजल पेट्रोल ही उन्होंने चलता है। जो पहला ही किसान उधरों मार 3 काले कानूनों तो मार लपेटे हुए हैं, अगर वो जो डीजल पेट्रोल की कीमत इन्नी वध गई तो किसान दूजे पासे दोनों पासे ही मार किसानों पै रही है। कल्ले किसान ही नहीं, ये हर वर्ग आप किसी भी गल कर ले, चाहे कोई छोटा व्यापारी है, क्यों जो बड़ा व्यापारी है, कोई इंडस्ट्रिस्ट है, कोई कारखाना छोटा कोई बड़ा, क्योंकि डीजल पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन हर बंदे लोड़ पैंदी है। जो ट्रांसपोर्टेशन होएगी वो डीजल तकरीबन डीजल पेट्रोल से ही सारी गड्डियां चलदियां हैं। इस करके भी जो भी आप ज्यादा तो ज्यादा गल करांगे सेंटर गवर्नमेंट वो किते ना किते पंजाब गवर्नमेंट भी बराबर की हिस्सेदार हैगी है, क्योंकि पंजाब सरकार जिदा ही सेंटर गवर्नमेंट अपने डीजल पेट्रोल से टैक्स वधा रही, रेट वधा रही है, तो उसी तरह ही नाल पंजाब की कांग्रेस सरकार भी नाल रेट वधा रही है। क्योंकि पंजाब सरकार भी किते किसानों या आम वर्ग नूं किसी नूं कोई सहूलत नहीं या उन्होंने बांह नहीं फड़ रही। क्योंकि पिछे आप गल करिए जिवें कि कोरोना महामारी के कारोबार लोगों के पहला डेड हो गए, लॉकडाउन लगा सीगा, सब कारोबार डाउन सी, दुकानां बंद सी, फैक्ट्रियां बंद सीगियां। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप गल करिए तो जे डीजल पेट्रोल की गल करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रेट बढ़ा के अगर सेंटर गवर्नमेंट नहीं गल सुन रही, क्योंकि वो तो अन्नी गोली सरकार हो चुकी है। 3 घराणिਆਂ ਦੀ सरकार 2-3 घराणिਆਂ ਦੀ अडानियां बानियां ਦੇ गुलाम हो चुकी सरकार सेंटर गवर्नमेंट, उन्होंने तो किसानों का आम वर्ग का कुछ दिखता नहीं। लेकिन पंजाब सरकार भी किते ना किते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बराबर की भागीदार हैगी है, क्योंकि पंजाब सरकार ने भी नहीं किसानों की कोई बांह फड़ी, ना किसी व्यापारी की या किसी होर वर्ग की बांह फड़ी, वो भी टैक्स नाल टैक्स
ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਜੂੰਬਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਅਨੁਜ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3-3 ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 400% ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 243% ਵਾਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਪੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜੇਪੀ ਜੀ लगता जेपी सिंह जी को आवाज नहीं जा रही, आवाज की प्रॉब्लम है। अवतार जी, अवतार हैप्पी जी, हाँ जी हाँ जी, एक गल करिए कितना कितने आज बड़ी गिनती से महिला किसान की सड़कों से उतरी हैं, गैस सिलेंडर जेडे खाली सिलेंडर लेके सड़कों से रोज जाहिर करती नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि साफ तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया सी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोगों के तो अच्छे दिन आए नहीं, लोगों के बुरे दिन लियाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है क्योंकि रसोई की अगर गल करिए रसोई के महिलावां ने ही सारा कुछ घर का हालात सारा जो भी राशन पानी या सिलेंडर वगैरह का उन्होंने हथ होंगे, घर का देखभाल सारी महिलावां ने करनी होंगी है। अगर गल करिए सिलेंडर की गल करिए अज ही सिलेंडर घरे अज साडे बुक होया सी, अज ही भराया 855 रुपए का अज सिलेंडर है जो सेंटर गौरमेंट ने पहला मोदी साहब ने घर घर फ्री सिलेंडर दे के लोगों को लुभाया ते लोगों को एक चीज का आदि करता, सिलेंडर ते फ्री देते ते उन्होंने पहला सिलेंडर भरिया होया उन्होंने कहते स्टोपां तो या जिहड़ा बालन चूल्हे बालदे उस तो दूर करके सारे हर घर दे सिलेंडर दे देते। लेकिन किते ना किते उन्होंने जिहड़ी प्लैनिंग सी इन्हां दी मंशा सीगी भी हाँ भी किसी ना किसी आम वर्ग गरीबां लोकां नूं भी जिहड़े रोटी खांदे भी उन्हां दे मूंह चों भी नवाला खोना है क्योंकि 850 रुपए का सिलेंडर जदों हुण घर घर सिलेंडर हो गए, सिलेंडर भरानी भी उन्हीं साडी मजबूरी हो गई ते सिलेंडर घर च हैगा सिलेंडर भराण गई। 850 किसी अज तो जब 4-5 साल पहले गल करिए तो 400 कुछ रुपए सिलेंडर सी। 4-5 साल जो केंद्र बीजेपी सरकार आई है
ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ। 855 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ 7 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ 855 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਇਆ, ਅਗਰ 5 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 850 ਉਹਨਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਡ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। 200 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ 180 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, 450 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਰਸੋਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5-5 6-6 ਗੁਣਾ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਟੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਗੇ 30-35 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ। अनुज जी फिर अच्छे दिन किने आए हैं? अनुज खोसला जी, मोदी सरकार वालों क्या सी अच्छे दिन ले आवांगे, लेकिन लोगों ने तो बुरे दिन, फिर अच्छे दिन किस दे आए हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 20-30-50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2012-13 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਲ 40-50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ 400 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਉਦੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 128 ਰੁਪਏ ਬੈਰਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 128 ਰੁਪਏ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 60-65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿਰੋਧੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ, ਵਧਾਣੀ ਘਟਾਣੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਆਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੂਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੂਨਾ ਲਾਏਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਟ ਸਕਦੇ, 300 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਖੱਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ 300 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 2-3 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ 2 ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਵਰਗ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਿਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਔਰ 6 ਮਈ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ।